friends, today I am going to start the next important topic from the chapter aldehydes and ketones, that is reactions of aldehydes and ketones. Okay, please listen. Aldehydes and ketones are highly reactive compounds. Yes, both aldehydes and ketones have highly reactive carbonyl functional group. Therefore, aldehydes and ketones undergo similar chemical reactions. Okay, aldehydes ketones reactivity കൂടിയ compounds ആണ്. ആൽഡിഹൈഡ്സിലും കീറ്റോൺസിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ദി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് കാർബോണൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. യെസ്, ഓക്കെ. Then we can say that the aldehydes and ketones undergo similar chemical reactions. Okay. Aldehydes and ketones undergo mainly four types of chemical reactions. Number one, nucleophilic addition reactions. Number two, nucleophilic addition reactions followed by the elimination of water molecules. Third type chemical reaction is oxidation reaction, and the fourth type is reduction reactions. Let us discuss the first type chemical reaction of aldehydes and ketones, that is nucleophilic addition reactions. Yes, the aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions. Okay, aldehyde ketone nucleophilic addition reactions ഏർപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം ആൽഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലേ? അതായത് കാർബോണിയൽ ഗ്രൂപ്പ്. ദിസ് കാർബോണിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഹൈലി പോളാർ ഗ്രൂപ്പ്. ഹൈലി പോളാർ ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് പോളറൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു higher electronegativity of oxygen in comparison to carbon. ഇപ്പോൾ കാർബോണിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പോളാർ നേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ്. പൊളാരിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ. യെസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊളാരിറ്റി ഹൈ ആകാനുള്ള കാരണം? ഈ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്താണ്? മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ കാർബണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ആസ് എ റിസൾട്ട് the oxygen attracts this bond pair of electron towards oxygen. Okay, that means the electrons between carbon and oxygen bond move towards oxygen. The electron density around oxygen atom increases and electron density around carbon atom decreases. The oxygen end attains a slight negative charge, delta minus, and carbon end attains a slight positive charge, delta plus. Nucleophilic addition reaction ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അഡിഷൻ വിത്ത് HCl. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ലിസൺ. ആൽഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ അറ്റൈൻസ് സ്ലൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, carbon atom acquires slight positive charge. Okay, then yes, this aldehyde or ketone reacts with HCN. When aldehyde or ketone reacts with HCN, the Cn minus, okay, the nucleophile, the nucleus loving species, the electron rich species, Cn minus of HCN attacks the positively charged carbon atom of carbonyl group. അപ്പോൾ HCNലെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലായ ന്യൂക്ലിയസ് ലവിംഗ് സ്പീഷീസ് ആയ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷീസ് ആയ Cn മൈനസ് കാർബോണൈൽ ഗ്രൂപ്പിലെ
പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ പോയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബണുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. യെസ്. H plus attacks the negatively charged oxygen atom of the carbonyl group. Then here forms an addition product. എന്താണ് addition product ന്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, സിമ്പിൾ ആണല്ലേ. CN മൈനസ് പോയിട്ട് കാർബണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു. യെസ്, CN. അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള എന്താണ് വീക്ക് പൈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി. ഓക്സിജനുമായിട്ട് H. അപ്പൊ ഇത് OHും CN മൈനസും ഓക്കെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും സയനോ ഗ്രൂപ്പുമുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. This compound is called cyanohydrine. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Both aldehydes and ketones react with HCN to form addition product known as cyanohydrine. Yes. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ജനറൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതുക, അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന 2 എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ജനറൽ റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പോകുക. പ്ലീസ് ലിസൺ. എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് H കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു CH ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്. ഇവിടെ CH3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അല്ലെ CH3 CHO. ദിസ് ആൽഡിഹൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് എഥനാൽ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് കോമൺ നെയിം ഈസ് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. യെസ്. അപ്പോൾ എഥനാളോ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് reacts with HCN, forms an addition product known as ethanol cyanohydrine. CH3H. Ethanol cyanohydrine or acetaldehyde cyanohydrine. Okay? Ethanol cyanohydrine or acetaldehyde cyanohydrine. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലേ. ഇനി നമുക്കൊരു കീറ്റോൺ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഞാൻ CH3 ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു കീറ്റോൺ ആണ്. ഈ കീറ്റോണിന്റെ എന്താ കോമൺ നെയിം അസറ്റോൺ എന്നാണ്. അസറ്റോൺ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈമീഥൈൽ കീറ്റോൺ. IUPAC നെയിം ഈസ് പ്രൊപ്പനോൺ. നമുക്കറിയാം പ്രൊപ്പനോൺ. When propanone reacts with HCN forms propanone cyanohydrine, or we can call it as acetone cyanohydrine. Okay, നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡിഷൻ റിയാക്ഷന് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അഡിഷൻ ഓഫ് സോഡിയം bisulfite. Okay students, both aldehydes and ketones form crystalline addition compounds called bisulfite, PHIT, bisulfite addition products when treated with saturated solution of sodium bisulfite. അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും സോഡിയം ബൈസൾഫൈറ്റ് NaHSO3യുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അഡിഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ്, ക്രിസ്റ്റലൈൻ അഡിഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ബൈസൾഫൈറ്റ് അഡിഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ആൽഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് C ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ്. നമുക്കറിയാം it react with NaHSO3. okay, Na plus SO3H minus. okay, then this SO3H minus attacks
the positively charged carbon atom of the carbonyl group. Na plus attacks the negatively charged oxygen atom of the carbonyl group. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, ഓക്കെ, അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വരക്കാമല്ലോ അല്ലെ. ഓക്കെ, സി കാർബണുമായിട്ട് SO3H ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു. ഓക്സിജനുമായിട്ട് Na, ONA. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് സംവാട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി ഈ മോളിക്യൂളിൽ ചില റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നു. അതായത് പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു. പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെ? SO3H നിന്നും H പ്ലസ് അല്ലെ ഈ സോഡിയത്തിന്റെ പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ. സോഡിയം തിരിച്ച് ഈ H പ്ലസിന്റെ പ്ലേസിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ന്യൂ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും? എന്നയുടെ പ്ലേസിൽ H വന്നു അല്ലെ. പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ, പ്രോട്ടോണിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് SO3 Hന്റെ പ്ലേസിൽ Na, SO3Na. Okay, this reaction involves the nucleophilic attack of bisulfite ion. That means SO3H or HSO3 minus ion. This reaction involves the nucleophilic attack of bisulfite HSO3 minus ion on the polarized carbon atom followed by proton transfer. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. സോഡിയം ബൈസൾഫൈറ്റിലെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലായ HSO3 മൈനസ് CO ഗ്രൂപ്പിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു, അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്താണ്? പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോംസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ബൈസൾഫൈറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ്. നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ an aldehyde CH3H. Okay, ethanol or acetaldehyde. Okay, and here forms acetaldehyde bisulfite or ethanol bisulfite. Okay, acetaldehyde bisulfite or ethanol bisulfite. Okay, when acetaldehyde or ethanol reacts with sodium bisulfate, forms the additional product acetaldehyde bisulfite. Next example, നമുക്ക് കീറ്റോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കീറ്റോൺ ഇവിടെയും CH3, ഇവിടെയും CH3. ഓക്കെ, CH3COCH3 കീറ്റോൺ നമുക്കറിയാം. അസറ്റോൺ ആണ് കോമൺ നെയിം. അസറ്റോൺ. പ്രൊപ്പനോൺ ആണ് ഇതിന്റെ UPSC നെയിം. പ്രൊപ്പനോൺ. CH3. ഓക്കെ, ഇവിടെയും CH3. This addition product is called acetone bisulfite. Okay. Any nucleophilic addition reaction? Next example, addition of Grignard reagent. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. How can we prepare primary, secondary and tertiary alcohol from Grignard reagent? നമുക്കറിയാം aldehydes and ketones reacts with Grignard reagent to form an addition product followed by hydrolysis. You will get corresponding alcohol. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എൻ്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ കാണുക. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. നിർബന്ധമായിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണണം.
ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ യെസ്. എന്നിട്ട് ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അഡിഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ്. Addition of alcohol. Okay. Aldehydes and ketones react with alcohols in the presence of dry HCl to form acetal. അപ്പോൾ എന്താണ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് ഡ്രൈ HClന്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് അസറ്റാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, C double bond of group. Okay, the general formula of aldehyde is RCHO. Carbon delta plus oxygen delta minus. It reacts with alcohol R dash OH. Okay. H plus R dash O minus alkoxide ion. With this alkoxide ion, the nucleophile RO minus attacks the positively charged carbon and H plus attacks the negatively charged oxygen atom of the carbonyl group and forms a compound called hemiacetal. This is the first step. Yes, hemiacetal. When the RCH, the carbon alkoxide group RO minus. Okay, OR dash. This alkoxide group R dash O minus attacks the positively charged carbon. And negative, okay, and H plus attracts the negatively charged oxygen of the carbonyl group OH. This compound is called hemiacetal. This is the first step. Okay, so please listen. In the first step, the addition of one molecule of alcohol to aldehyde gives hemiacetal. This hemiacetal contains both, okay, an ether and alcohol functional group. This hemiacetal in the ether in the functional group. Yes. Okay, ROR. Yes, oxy group. അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായ OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. Okay, then this hemiacetal is unstable. It reacts with another molecule of alcohol to form a stable compound called acetal. അപ്പോൾ ഹെമി അസറ്റാൽ വീണ്ടും ഒരു ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ടിനെ നമുക്ക് അസറ്റാൽ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ OH ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി ഈ H ആൽക്കഹോളിലെ OHുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോംസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് RCH. ഇവിടേക്ക് എന്ത് വന്നു? ഈ R ഡാഷ് അല്ലേ. OR dash. This compound is called acetal. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ആറിന്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് CH3 എഴുതാം. This aldehyde is called ethanol അല്ലെങ്കിൽ ethanol or acetaldehyde. Yes, ethanol or acetaldehyde. R ഡാഷിന്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് C2H5 എഴുതാം. C2H5OH. The compound is called ethanol. Yes, അപ്പോ ഇവിടെ CH3. Yes, ഇവിടെ R ഡാഷിന്റെ പ്ലേസിൽ C2H5. അതുപോലെ യെസ് ഇവിടെ R ഡാഷ്
C2H5, C2H5OH. It reacts with the another molecule of ethanol. R is replaced by CH3. R dash, both R dash replaced by C2H5 ethyl group forms, yes, acetal. Please listen. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ്. Aldehydes react with alcohol in the presence of dry HCl to give acetal. ആൽഡിഹൈഡ് ആൽക്കഹോളുമായി ഡ്രൈ HCl പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അസറ്റോൾ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന എന്താ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അഡിഷൻ ഓഫ് 1 molecule of alcohol to an aldehyde gives a hemiacetal. എന്താ ഹെമിഅസെറ്റാലിന്റെ പ്രത്യേകത? ഹെമിഅസെറ്റാൽ contains both ether and alcohol function group. ഈതറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പായ ഓക്സി ഗ്രൂപ്പും ആൽക്കഹോളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പായ OH ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ് ഹെമിഅസെറ്റാൽ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നു, ദിസ് ഹെമിഅസെറ്റാൽ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് അനദർ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് alcohol to form stable compound called acetal. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡിഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. Okay students, goodbye, study well.